सब्सक्राइब करिए ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तानो, नन नई वीडियोस इंशाल्लाह मुंगा फजावानी दा कोर्स जोड़ो दा हमारा खपल फ्रेंड लपारा दा कोर्स रवान करे दे नमा चे कम क्लासमेट्स दी अगो तो बजावा की चाहता जी तकलीफ दे आगा दा कोर्स कतीशी नो पदी की ज़बर सजाद से वो दा जावा लेक्चर डिस्कस को में इंशाल्लाह और जमा कोशिश पदावी चितास्ता जब टोटल जावा उखेमा और फयवा वीडियो की कोशिश जको में चितास्ता उखेमा मुतास्ता पतना कि सजाद से दा लेक्चर कर ली दा 4 लेक्चर पदी की अवलने लेक्चर जकम दे दा बीखी थ्योरी दा तास कतेशे जी दा सर बीखी थ्योरी दा होता सुबह पर हो रही ओके ड्रीम लेक्चर जकम दे आगा हम थ्योरी दा सही दा ड्रीम लेक्चर जकम दे दा जम सर असल की दीना जम सर द जावा प्रोग्रामिंग शुरू कीजिए कम चिफा 34 स्लाइडों की तकरीबन टोटल जावा कंबाइन कर कम चे बेस कंसेप्ट टोटल फरी के मौजूद थी दतीन अलावा कम द यूज़र ने इनपुट आखली आगा फरी 4 लेक्चर के मौजूद थी हमको कोशिश दारे मुंदा 3 नंबर लेक्चर अवल वकू और टोटल जावा अल्हम्दुलिल्लाह पदी यो 34 स्लाइडों की कवर इशू नमो फल कोशिश दा भी इंशाल्लाह तास्ता टोटली हर सा सही तरीके बानी एक्सप्लेन कम और तासु जो उम्मीद से तुम इंशाल्लाह तासु बदा इस दके तो स्टार्ट अखलू दादम सर जकम दे हाउ टू रन जावा प्रोग्राम जकम दे संग रन की दा पेपर की नाराजी जमा कोशिश दारी की पेपर दा पारा सराजी पेपर की आफत तास्ता अवल उड़ान दिकमा न दे जकम दे पेपर की नाराजी दा वजह स्किप कमा नदीना बाद जकम दे दा टोटल ची कंपाइल की संगा और ब्यारन की संगा दा टोटल डिटेल ले जरूरत नहीं पेपर की ना जमूंगा जावा असल के क्लासेस ने शुरू की उस क्लासेस से क्लासेस इन जावा क्लास जैसे उगाने लेना चाहिए जमून जावा प्रोग्राम जकम दे दा फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दे पदी की जमून हर योशीज लिखू आगा बमून पर क्लास की दन लिखू न तमून सर जकम दे जावा रदी वजिना द क्लासेस ने शुरू की और मुंतफतर सी प्लस चिकन दे आगा यो प्रोसीडरल लैंग्वेज हो और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो बाकी की चिकन दे मुंगफा क्लासेस की हम डेटा दी करे शो दी सिबम हम डेटा दी करे शो पजावा की दासी नशे कवली पजावा की हर से लिखई अब क्लासेस की नन लिखई नदलता वही क्लास इज द बेसिक प्राइमरी फीचर ऑफ जावा हम सरदा जकम दियो बेसिक प्राइमरी फीचर दे जावा रफारा टू डिफाइन क्लास देयर आर 2 पार्ट्स हो उस क्लास कल पजावा की मुन डिफाइन को नाहिजम सर से भी वही सी भी यो डिक्लेरेशन आगे तबी लिखी यो तबी लिखी की बॉडी तासु कहते हैं डिक्लेरेशन बॉडी उस डिक्लेरेशन कम तबी लिखी दिकम ची दा 1 लिखले दे द डिक्लेरेशन पार्ट ते और दिकम ची 2 लिखले दे द बॉडी दा उस डिक्लेरेशन मॉडिफायर सतबी लिखी मॉडिफायर दम सर दा पब्लिक दा मुख्तलिफ दा एग्जांपल वर करे दलता पब्लिक की देशी दलता जम सर एब्स्ट्रैक्ट की देशी दलता जम सरा नूर हम मख की वराशी तासु बहु रही आगे की देशी सही ना दीन वा क्लास जम सर यो कीवर्ड दे दीन जम सर जावा शुरू की दीम के तकदा मॉडिफायर वो हम लिखी नो हम बाय डिफॉल्ट जकम ने दा पब्लिक वी बाय डिफॉल्ट वी एक्चुअली द पब्लिक न लगुंती दी एब्स्ट्रैक्शन जकम ने लग कम दी दागे ना जकम दे यो क्लास नेम दल तखफन लिखले शी द क्लास जिसन मुतासिक दई अतासी खौदेशी दागे नी लव जकम दे दई बाड़ी दा मुंगो विच डिक्लेरेशन पार्ट से दई डिक्लेरेशन ने दल तब क्लास डिक्लेयर की दल तबे बाड़ी भी दई एग्जांपल ले फॉर एग्जांपल दी पब्लिक मॉडिफायर पर दल तब पब्लिक ले कवली दी क्लास कीवर्ड दा दे दलते लगे दले दे द क्लास नेम दलते क्लास नेम हेलो वर्ल्ड लिखले गोली चिदा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दी बुजना हेलो वर्ल्ड लिखले दी ददी दगिना दा बॉडी शुरू शी तासु कतेशी दा और दा शुरू दी दगिना दगिना बात कम दे पदी की दी तबी लिखी की मेन मेथड थंग जम पसी प्लस की वर्ड मेन बलिकू पदी की जकम दे दा वर्ड मेन हु लिखल दे सी प्लस हो खु पदी की दा महत लग उनती दा रटा वाल पदी मानी
او چې رټې را باندې وي او بس په دې کې چې کوم دی دا لږ د رټې کنسپټ دی دا داسې نه یادېږي دا به تاسو خامخا رټه کوئ چې پبلک سټیټک وایډ مین او په دې کې چې کوم دی یو آرګومنټ سټرینګ ایرې ده اکچولی دا ایرې ده مونږ ایرې داسې ډیکلیئر کوو خو په که دا دوه بریکټونه چې کوم دی دا که تاسو دلته هم ولیکئ د دې نیم نه بعد هم به په جاوا کې دا صحیح وي او که دلته یې د دې سټرینګ سره ولیکئ هم صحیح دی دا د څه شی دی پبلک مطلب دا دی چې پبلک به خیر مخکې راشي مونږ به ډیکلیئر ایکسپلین کوو تاسو په دې ټایم کې صرف پبلک سټیټک وایډ مین او سټرینګ زموږ سره یو ایرې ده او دلته تاسو هر یو نیم ایښودی شئ او په دې نور شیزونو کې تاسو چینجز نشئ کولی بغیر د دې نه چې څه نوم ورته تاسو یې دا بدلولی شئ په دې کې چې کوم دی دننه هیلو ورډ یو پروګرام زموږ سره ډسپلی کړی دی نو تاسو وکتل چې دا زموږ سره کلاس دی د هغې یو نیم دی په هغې کې دننه یو مین میتھډ دی زه کوشش کوم چې په دې کې لږ چینجز وکړم خو دا اصل کې پکچر دی په دې کې چینجز نه کېږي مخکې به ګورو انشاءالله کوشش کوم چې مخکې تاسو پوهېږم په دې باندې کلاس هیلو ورلډ دی د دې نه بعد دا بریسز چې کوم دی دا تاسو لاندې هم لیکلی شئ چې لاندې راشي نو په هغې کې دننه بیا پبلک سټیټک وایډ مین موجود دی په دې بریسز او د دې بریسز په منځ کې نو پبلک سټیټک وایډ مین چې ولیکي د هغې خپل بریسز دلته شروع شي او په هغې کې دننه په دې مین میتھډ کې دننه یو څه چې تاسو شو کوئ هغې دپاره به تاسو لیکئ سیسټم .out.println او hello world چې څه هم شو کول غواړئ تاسو به په دې دوانو کوټس په منځ کې لیکئ نو کوشش زما دا دی چې انشاءالله تاسو پوه شئ خیر ده که ویډیو اوږده هم شي خو زما کوشش دا دی چې انشاءالله تاسو به پوه شوي په دې کې دویم سلاید ته ځو چې ډیکلیریشنز آف کلاس و اوس چې کوم دی کوم چې دا مونږ دا ووایو چې ډیکلیریشن په ډیکلیریشن کې دننه کمې حصې راتلی شي مونږ ووایو که نه په ډیکلیریشن کې دننه موډیفایر اوس دلته هغه موډیفایر اکچولی ډسکس کېږي په دې سلاید کې مونږ ووایو موډیفایر دا موډیفایر چې کوم دی دا په دې نیکسټ سلاید کې دا دی ډسکس شي دیر آر 3 موډیفایر یوز ان کلاس اکچولی زموږ سره 3 موډیفایر یوز کېږي د کلاس مخې ته دلته کلاس مخې ته دا مونږ یوز کوو که نه دا موډیفایر که خیال وکړئ دا کلاس دی دا د کلاس نیم دی نو مخې ته دا موډیفایر لیکلی کېږي زموږ سره درې قسمه وي یو پبلک وي یو ابسټرکټ وي یو فاینل وي اوس په دې ټایم کې تاسو لږ مطلب ذهن کولاو ساتئ په دې ټایم کې به زه پبلک دا کم کیورډ چې دی دا به هم زه د ویریبل دپاره ډسکس کوم دلته هم به د کلاس دپاره ډسکس کوم هم به د میتھډ دپاره ډسکس کوم هم به د کنسټرکټر دپاره که تاسو دا شیزونه خیر دی نه پېژنئ مخکې به وپېژنئ خو مطلب دا دی چې د پبلک د مین ایډیاز تاسو په ذهن کې موجود وي پبلک د مسلسل چې کلاس having this modifier is accessible from the same package as well accessible out package ګوره په ساده پښتو کې خبره دا ده چې پبلک مطلب دا دی که نه پبلک و پبلک مطلب دا دی چې هر ځای کې اکسس تا ته مهیا کوي نو هغې ته ویلی کېږي پبلک و ګوره که د کلاس مخې ته درته پبلک ولیکي هغه کلاس مطلب دا دی چې دا پبلک شو دا به په هر ځای کې اکسس وي که چېرته دا پبلک کیورډ د ویریبل مخې ته ولیکلی شي دا پبلک و دا که چېرته د ویریبل مخې ته ولیکلی شي نو د دې نه مطلب دا دی چې دغه ویریبل چې کوم دی دا زموږ سره پبلک دی په هر دقیق کې به اکسس وي که چېرته دا د میتھډ ته په دویم نوم کې څه ویلي کېږي دویم نوم ورته ویلي کېږي فنکشن ورته ویل کېږي فنکشن چې کوم دی که دا د فنکشن مخې ته ولیکلی شي نو مطلب دا دی دغه فنکشن زموږ سره پبلک دی که چېرته دا پبلک د کنسټرکټر مخې ته ولیکلی شي نو هغه کنسټرکټر به موږ څه وایو چې پبلک دی په هر ځای کې اکسس دی نو دغه خبره کوي چې کلاس هیوینګ دس موډیفایر اکسیسیبل فرام د سیم پیکیج اوس پیکیج څه ته ویل کېږي پیکیج زموږ څه دا پیکیج په ساده پښتو کې فولډر ته ویل کېږي مطلب دا دی چې دا به په یو فولډر کې په څومره کلاسونه چې دي هغو ته به دا اکسس وي او په آوټ سایډ او دغه فولډر نه چې بهر نورې فولډرې موجود دي په هغې کې به هم اکسس وي دغه خبره نو پیکیج څه ته وایي اټ از د کلیکشن آف کلاسز و دا د موږ سره کلیکشن وي د کلاسز مطلب دا دی چې یو فولډر وي مختلف کلاسونه پکې راجمع شي د موږ سره یو پیکیج جوړ کړی وي نو انشاءالله په بل په پوه شوي ما تاسو ته وایي چې د ویریبل میتھډ او کنسټرکټر او دا شیزونه مونږ ویلي دي مخکې را روان دي که د دې هر یو شي سره ته یوز کړې نو زموږ سره څه وي اکسس وي په هر ځای کې پبلکلی صحیح نه دویم زموږ سره څه شی دی ابسټریکټ و صحیح نه نو ګوره مونږ موډیفایر ډسکس کوو په موډیفایر کې مونږ څه ووایو پبلک هم ووایو دویم پکې څه شی دی ابسټریکټ دی اوکې نو ابسټریکټ کلاس زموږ سره څه کار دی کلاس هیوینګ ابسټریکټ موډیفایر از کالډ ابسټریکټ کلاس و که چېرته د کلاس مخې ته ابسټریکټ
abstract keyword ولګي څه شي abstract دا abstract ولګي د کلاس مخې ته لګېدلی دی که نه چې کله دا ولګي نو د دې به څه مطلب وي د دې مطلب دا وي چې په دې کې به دننه یو abstract میتھډ یا فنکشن چې ورته ویل کېږي هغه به خامخا موجود وي دغه خبره دلته کړله چې کلاس having abstract modifier is called abstract class او چې کلاس کې چې abstract modifier مخې ته ولګېږي هغې ته څه ویل کېږي abstract class ورته ویل کېږي صحیح ده که نه abstract class must have at least one abstract method though چې کوم abstract class دی د کوم کلاس مخې ته تا abstract ولګو په هغې کې به دننه یو abstract method خامخا موجود وي ضروري نه موجود به وي فکي لکه هغه وایي چې موجود به وي نو مطلب دا دی لکه د دې نه بغیر کیدی شي ایرر هم ورکوي ما لکه خپله باندې ټرای کړی نه دی تاسو یې ټرای کوئ کیدی شي ایرر ورکوي نو دغه خبره ده لګړي چې abstract class must have at least one abstract method دو چې په abstract اوس method خو تاسو پېژنئ که نه function یا method یو شی دی په جاوا کې ورته method وایي په C++ کې ورته function وایي اوکې abstract method څه ته ویل کېږي اوس دا abstract method څه ته ویل کېږي دا یې دلته ډیفاین کړی دی یا abstract method function دا څه ته ویل کېږي نو it is only its declaration in the abstract class and implementation in subclass مطلب دا دی دا abstract method مطلب دا دی چې په abstract class کې چې کوم abstract method راشي هغې به صرف ډیکلیئر کیږي پس کې په abstract class کې او د دې امپلیمنټیشن بس څه کوي بل کلاس کوي سب کلاس مطلب دا دی بل کلاس به کوي دلته اگزامپل راشي که نه تاسو به خپله باندې پوه شئ ګوره دا اگزامپل دی abstract دا کلاس شو دا یې نیم شو د کلاس شیف و هر څه نوم ولته ښودی شي هیلو هر څه ولې ښودی شي او دا په دې دا کم اس چې کوم دی یا هر یو لیټر د دې اوله به کیپیټل پکار وي د هغې مخکې د abstract که تا چېرته کیورډ ولګو پبلیکلی ولګو مطلب دا دی چې هر څه پبلیک شو که چېرته abstract تا ولګو د abstract مطلب دا دی چې په دې کې به دننه په دې دا مین باډي ده که نه د دې دا یو دا دی او یو دا دی چې په دې په مینس کې څه دی کم هر څه موجود وي په هغې کې به خامخا یو abstract method موجود وي دا هغه abstract method دی abstract یې ورته کیورډ لګولی مخې دی نه abstract او دا خو کمینټس دی دې ته ضرورت نشته کتو ته دا خو کمپایلر چې کوم دی اګنور کوي تاسو ته پته ده دا abstract دی دا د هغې ریټرن ټایپ څه دی واید دی مطلب دا دی هېڅ هم نه ریټرن کوي ډرا زموږ سره یو د هغې نوم ایښودی دا فنکشن او زموږ سره چې کوم دی نو ارګومنټ نه پاس کوي نو امید ساتم چې تاسو به فنکشن یا میتھډ په C++ کې فنکشن ویلي وي او هغه شان فنکشن دي د هغې ګوره واید دی د هغې ریټرن ټایپس وي او دا چې کوم دی ډرایو دلته څه چل کړی دی د دې باډي ورسره نه دی لیکلي مطلب دا دی چې دلته سیمیکولن لګولی دی دا جسټ دلته ډیکلیئر کړی دی ولې چې مونږ په دې تیوري کې ووایو چې د دې کې به دننه abstract method موجود وي په abstract class کې دننه د abstract class دی په هغې به abstract method یو خامخا موجود وي او هغه به جسټ دلته ډیکلیئر کېږي دا مونږ ووایو که نه چې it has only its declaration in the abstract class د دې مطلب دا دی چې د abstract method به زموږ سره صرف دلته declaration وي او په بل کلاس کې به د دې امپلیمنټیشن کېږي مطلب دا دی چې دا کلاس نه دی abstract class او دا به یو بل کلاس ولګي د دې کې دا کوم میتھډ موجود دی دا abstract والا دا به هلته امپلیمنټ کوي ګورو که نه چې مخکې د اګزامپل په دې شته که نه او دا خو یو انټیجر کلر زموږ سره یو ویریبل اخیستی دی دلته تاسو هر څه هم اخیستی شئ اوکې په تاسو ډیپینډ کوي د دې نه بعد دویم اوکې abstract class اوس abstract class باندې نورې خبرې روان دي مونږ ووایو like C++ an abstract class can contain constructor and Java okay دا constructor په مخې ته راشي بیا به خبرې کوو and a constructor of abstract class is called when an instance of inherited class is created though نو کنسټرکټر کوم دی مونږ ویلیم دی په C++ کې چې کنسټرکټر د مونږ سره د کلاس د نیم په شان وي نیم یې وي او دا چې کوم دی په خپله کال کې کله چې د دې ابجیکټ ډیکلیئر شي دلته یې څه چل کړی دی د دې زما کوشش دا دی که نه چې زه تاسو ته پکې زه پکې تاسو ته کنسټرکټر وښیم چې کنسټرکټر تاسو دلته وپېژنئ وجه دا ده که نه چې کنسټرکټر په دې دلته ایکسپلین شوی دی ګوره کنسټرکټر څه ته ویل کېږي کنسټرکټر دا دې ته ویل کېږي که نه چې دا کم کلاس چې کم نیم وي په هغې نیم باندې مونږ دلته میتھډ اصل کې جوړ کړو خو د هغې څه ریټرن ټایپس نه وي او د کلاس په نیم په شان نیم یې وي هغې ته ویل کېږي کنسټرکټر دو تاسو کتی شي بیس
او دا چې کوم دی د کلاس نیم یو شان دی دا زموږ یو کلاس دی د هغې مخې ته ابسټریکټ کیورډ لګېدلی دی صحیح ده دا بیس شو د دې چې کوم دی ریټرن ټایپس چې کوم دی نشته دی ریټرن ټایپس د دې نه وي او آرګومنټ یې هم نه اخلي اوکې دا د دوه صحیح ده د دې نه بعد چې کوم دی دا بیا شروع شو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ بیس کنسټرکټر کال مطلب دا دی که نه دلته یو میسج شو کړی په آوټپوټ سکرین باندې چې بیس کنسټرکټر دلته کال شو او دلته بیا دا بند کړی دی دې کې نه دا شروع شوی دلته بند کړی دی اوس دا سره ابسټریکټ کلاس دی که نه مونږ ووایو چې کلاس د نیم دی دا ابسټریکټ کیورډ لګېدلی په دې کې به دننه خامخا یو ابسټریکټ میتھډ موجود وي نو دا هغه ابسټریکټ میتھډ دی خو هغه به صحیح دلته به جسټ ډیکلیئر کېږي ډیفینیشن مطلب دا دی چې دا به بل یو کلاس رالیږي او دا به د دې لپاره به ډیفینیشن ورکوي دلته جسټ ډیکلیئر شوی دی نو هغه ډیکلیریشن دا دی چې وایډ فن دلته یې اوس نیم بدل کړی دی په تېر شوي سلاید کې چې تاسو ګورئ دلته نیم بدل و دلته یې ډرام نیم و دلته چې کوم دی دلته یې ولې نیم بدل کړو وایډ فن یې ولې کېښودو او د دې چې کوم دی دا مطلب څه ویډیو نه آرګومنټ کې نه اخلي او نه څه ویډیو ریټرن کوي نو وایډ یې ولې ایښودلی او دا چې کوم دی سیمیکالن لګولی مطلب دا دی چې دلته دا جسټ ډیکلیئر شو اوس دلته یو بل کلاس اخیستی دی کلاس کیورډ دی ډیرایوډ دا یو نیم ولې ایښودی دا ولې هر قسم نیم تاسو ایښودی شي صحیح ده ایکسټینډ اوس ایکسټینډ څه ته ویلی کېږي ایکسټینډ مطلب دا دی که نه مونږ ګوره په سی پلس پلس کې ویډیو انهیریټنس کنسپټ و په انهیریټنس کې به مونږ څه چل کوو چې بل اولنی کلاس به هم دلته انهیریټ کوو نو مونږ به څه چل کوو کولن یو کیورډ به هم لګوو کولن او هغه چې کوم دی دا بره کلاس دا پراپرټیز به یې دلته انهیریټ کولی خو دلته چې کوم دی په جاوا کې ایکسټینډز کیورډ یوز کېږي یاد ساتئ صحیح ده نو کلاس ډیرایوډ او ایکسټینډ کیورډ مې لګولی دی بیس چې کوم دی د برنی کلاس بیس د دې کلاس نیم به ولګي نو دا برنی کلاس چې کوم دی دلته به دا مطلب دغه شي د دې کوم پراپرټیز چې کوم دی هغه به انهیریټ شي په دې کلاس کې اوس چې کوم دی د دې کلاس هغه برنسز شروع شو او په دې کې چې کوم دی ډیرایوډ چې کوم دی ډیرایوډ مطلب دا دی که نه چې دلته یې ډیرایوډ لیکلی دی مطلب د دې برني کلاس چې کوم کنسټرکټر دی هغه دلته کال کېږي نو څنګه کال کېږي د دې کلاس نیم چې تاسو ولیکئ صحیح ده نو هغه چې کوم دی ډایرکټ برنی کلاس نوم سر کال کوي صحیح ده هغه لیکلی چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ فرنټ ډیرایوډ کلاس کنسټرکټر کال و ډیرایوډ ټکی لیکلی دی دا زموږ سره اصل کې تاسو لاندې هم لیکلی شي دلته هم لیکلی شي صحیح ده بلکې دې ته به ضرورت هم نشته خو سرجي به لیکلی دی زمونږ خبر روانه په ابسټریکټ باندې ده ابسټریکټ کلاس څه ته ویلی کېږي نو که تاسو فار ایګزامپل زه چې دلته دا لرکمه فار ایگزامپل ما چې دا لرکو په دې ټایم یې زه لرکم صحیح ده تاسو دلته کنفیوز نه شئ دا مې هم لرکو او د بیس کلاس کنسټرکټر چې هم زه امره لرکوم په دې کې ستاسو کار نشته چې تاسو پوه شئ صحیح ګوره هر څه لر شو که نه کنسټرکټر نه واوړئ ګوره یو ابسټریکټ کلاس د ابسټریکټ د هغې مخې ته کلاس مخې ته ابسټریکټ یو کیورډ لګېدلی دی اوس د هغې نه بعد څه دی بیس مطلب د هغې یو نیم دی اوس مونږ ووایو چې د ابسټریکټ کلاس کې به دننه ابسټریکټ میتھډ موجود دی نو د هغه ابسټریکټ وایډ فن دا زموږ سره هغه مین میتھډ دی خو دلته څه جسټ به دلته ډیکلیئر کېږي ډیفاین کوي به څوک یو بل کلاس و دا بل کلاس دی کلاس و ډیرایوډ و د هغې دغه دی مطلب نیم دی او ایکسټینډ مطلب دا دی د بره کلاس انهیریټ کوي دلته او بیس د بره کلاس نیم یې ورته لیکلی دی چې بره کلاس انهیریټ کوي دغه کلاس نوم به لیکي چې کوم کلاس انهیریټ کوي اوس کوم دی اوس چې دا بره کلاس مونږ ووایو چې د دې لپاره به ډیفینیشن ورکول غواړي نو دلته چې ډیفینیشن ورکړي نو هغه میتھډ نوم وایډ فن صحیح ده ولیکلی شو اوس چې کوم دی دلته د دې چې کومه باډي ده په هغې کې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ فرنټ او د ډیرایوډ فن کلاس کالډ مطلب دلته که ته هر څه لیکې که نه هغه ته دلته ډسپلی کولی شي د دې فنکشن لپاره مونږ دلته ډیفینیشن ورکوو اوس مې دلته څه چل کړی دی دلته یې داسې چل کړی دی چې د کلاس مین دلته یو بل کلاس اخیستی دی ګوره چیک کوي که نه یو کلاس دا شو سرجي دومره ایډوانس دی زه تاسو ته ویلی نه شم زه څه ایکسپلین کولی هم نه شم کوشش کوم انشاءالله چې تاسو به زه پوهې کوم کلاس مین یو بل کلاس اخیستی کوم هغې له نیم ایښودی مین په هغې کې دننه ما تاسو ته ویل چې کوم مین کلاس وي په هغې کې به زموږ سره څه وي
پبلک سټیټک وایډ مین دا به پکې یو مین فنکشن وي دا تاسو راټاکئ ما تاسو ته ویلي د هغې باډي دلته شروع شوه اوس یې چې چل کړی دی ډیرایوډ چې کوم دی د دې کلاس نیم لیکلی ولې د دې کلاس نیم لیکلی د دې بره ونه لیکو وجه دا ده چې دا بر زموږ سره یو ابسټریکټ کلاس دی د ابسټریکټ کلاس ته ابجیکټ نشي ډیکلیئر کولی مونږ په سی پلس پلس کې ویلو په جاوا هم هغه رول اپلای کیږي چې کوم ابسټریکټ کلاس وي هغې ته ابجیکټ نشي ډیکلیئر کولی د ابسټریکټ کلاس کې چې کوم میتھډ دی که نه نو هغې د کال کولو لپاره چې مونږ کال کوو نو په ابجیکټ یې کال کوو که نه نو چې ته یې ابجیکټ نشي ډیکلیئر کولی نو څنګه به یې کال کړي نو د دې وجې نه د ابسټریکټ میتھډ لپاره مونږ دلته یو بل کلاس واخیستو د دې بره کلاس کې چې کوم میتھډ ډیکلیئر شوی هغه یې ډیفاین کو اوس هغه کلاس هغه ټوله پراپرټیز د دویم کلاس ته راغلله نو د دې دویم کلاس دلته زموږ سره مونږ څه واخیستو یو مطلب دا ډیرایوډ کلاس دا موږ نیم واخیستو دلته به یو ابجیکټ ډیکلیئر کړو نو د ابجیکټ ډیکلیئر کولو لپاره داسې طریقه ده چې ډیرایوډ د کلاس نیم د دې دویم کلاس چې کوم انهرټ شوی دی د کلاس نیم به ولیکي دلته به وله ابجیکټ له یو نوم کېده وله ډي ښودی ته وله او بي جي کېده ته وله انفوټ کېده څه شی وله کېده نو بیا از ایکول ټو نیم کیورډ دی او ډیرایوډ دا کلاس دا نیم به واپس ولیکي او ډبل بریکټ په ولیکي او کولن ګوره کولن سوري سیمی کولن ګوره دې شی دی چې یوه دا کرښه ده صحیح ده یوه دا مین میتھډ والا څه شو دا ده پبلک سټیټک وایډ مین سټرینګ ډاټا دا دوه کرښې چې کوم دی د دې څه علاج نشته دی تاسو خفه کېږئ ما خو دا به خامخا لکه تاسو راټکوئ د دې وجه دا ده چې ډیرایوډ دا مطلب دلته چې کوم کلاس وي د هغې نوم به لیکي د هغې دپاره به ابجیکټ لیکي بیا به ایکول ټو نیو لیکي نیو کیورډ دی د هغې نه بعد چې کوم دلته کلاس وي د نیم وي هغه دلته لیکي او دغه کې به مطلب کال کې به دا چې کوم دی زموږ سره د دې نور څه طریقه نشته دغه طریقې ده صحیح ده اوس چې کوم دی دا چې کوم دی ابجیکټ ډیکلیئر شو اوس د دې ابجیکټ دا کوم کیورډ چې دی دا صحیح ده د دې ابجیکټ چې کوم دا ډي دی دا ابجیکټ دی که نه اصل کې دا ابجیکټ دی دا ته یوز کولی شي دلته او بره چې کوم دی کوم کلاس دی دا فن دا ته دلته کال کولی شي نو ډي ما ولیکو ډاټو چې کله دا بره کلاس ته کال کېږي که نه نو ډي مطلب دا ابجیکټ و ډاټو کم کلاس میتھډ کال کې دا چې کوم دی که خیال وکړي نو مونږ دا کلاس دا میتھډ کال کوو نو څه چل به ولیکي فن اف یو ان فن دا به ولیکي او دلته چې کوم دی دا کال ورپسې کار آپشن پسې او دغه ورپسې ولګي سیمی کولن نو دا به څه چل وکړي دا به د دې بره کلاس چې کوم ډي از ایکول ټو دا به زموږ سره دغه کال کړي ګوره د دې ابجیکټو مونږ چې هر څه کوو په کلاس کې ریپرزینټ کوو د ابجیکټ کار سره د بره کلاس ډیټا اکسس کول دي نو د دې ابجیکټ نیم ډي ډاټو فن سوري فن مطلب دا دی دلته په دې ټایم کې فن بین فن دا زموږ سره میتھډ دی نو هغه مونږ کال کوو نو چې کله ته دا ولیکي دا به کال شي او په دې کې چې څه دي هغه به مونږ ته ډسپلی شي صحیح ده اوکې دا وشو دا پروګرام واپس خپل ځای ته راولم اوکې ګوره زموږ سره ویډیو خو ډېره زیاته اوږده شوه خو بس څه کې ګوره زموږ سره مونږ دوه درې موډیفایر ووې صحیح ده یو چې کوم دی مونږ ووې فبلک بیا ابسټریکټ اوس فاینل ده زه ابسټریکټ خبرې روانې وې اوس فاینل زموږ سره یو موډیفایر دی کلاس هیوینګ فاینل موډیفایر از کالډ فاینل کلاس اوس چې کوم دی فاینل د دې باندې ډېرې قیسې نه کوم ګوره خبره دا ده که نه چې کله د یو کلاس مخې ته فاینل کیورډ ولګي د کلاس مخې ته صحیح ده د کلاس دا کلاس د دې مخې ته فاینل دا فاینل ټکې ولګي دی مطلب دا دی دا کلاس بل کلاس نشي ډیرایوډ کولی مطلب دا دی د دې دا کم ډیټا چې کوم دی دا بل کلاس نشي یوز کولی کله چې دا فاینل ټکی د ویریبل مخې ته ولګي د دې دا مطلب دا دی چې هغه ویریبل چې کوم دی د هغې ویډیو نشي چینج کېدی کله چې دا فاینل ټکی د میتھډ یا د فنکشن مخې ته ولګي د دې دا مطلب دا دی چې هغه فنکشن هغه میتھډ چې کوم دی هغه ته اوور رایډ کولی نشي اوور رایډ مطلب دا دی چې په هغې کې نور چینجز نشي راویستی
صحیح ده. دغه خبر کړي کلاس یو فاینل موډیفایر کال فاینل کلاس چې کوم کلاس مګي ته فاینل موډیفایر وغه ته ویل کی فاینل کلاس must have at least one final method دو. خو وسوي چې کله موږ ابستریکټ خبر وکړو په ابستریکټ کلاس چې کوم له ابستریکټ کلاس وی دا باغی کې خامخا یو ابستریکټ میتھډ وی دغه شان چې کوم فاینل کلاس باغی کې خامخا یو فاینل میتھډ وی. نو فاینل میتھډ څه ته ویل کی it is the method which is complete implementation in the final class. فاینل میتھډ هغه د ویل کی چې کوم ځای کې دا ډیکلیئر شوی دی الته به د هغې باډي هم موجود وي. په ابستریکټ کلاس کې مونږ ووایو چې کوم ځای کې ته د هغې ډیکلیریشن وکړي ډیفینیشن به په بل کلاس کې کېږي. په دې کې به چې کوم دی په کوم کلاس کې چې ډیکلیریشن وشي هلته به ډیفینیشن هم وي په فاینل کې. فاینل کلاس کین ناٹ بي سب کلاس. ما ووایي چې ما ته ستا ډاټ ووایي چې فاینل کلاس بل کلاس د ډیټا نشي یوز کولی د دې وجې نه دا وایي چې سب کلاس د دې نه وي. فاینل کلاس ته ویل کېږي when a class is declared with final keyword. کله چې کلاس زموږ سره فاینل کیورډ سره ډیکلیئر شي نو it is called final class. هغې ته څه ویل کېږي فاینل کلاس ورته ویل کېږي. A final class cannot be extended او فاینل کلاس چې کوم دی هغه انهیرټ کولی نشي ایکسټینډ کېدی نشي. ما درته already وویل there are two types of final class. دوه قسمونه دي. one is definitely to prevent inheritance as a final class cannot be extended. بس دا دلته کوم دی د فاینل کلاس چې ته دومره ورته ولیکې دا غټه خبره ده. مخکې پسې اډوزونه final classes when a class is declared with final keyword دا هغه خبر بیا لیکل چې کله دا already دا لیکلی شوي ده. صحیح ده. اوکې دا زموږ سره فاینل کلاس اگزامپل دی. کلاس دی دا د کلاس نیم یې قود ا د دې مغه د شي فاینل دی. اوس په دې کې دننه داسې وګڼئ چې په دې کې دننه ډیټا موجود ده شته دی خو نه خو مطلب دا دی چې وګڼئ چې شته دی پکې. نو څه وایي چې کلاس بي زموږ سره یو بل کلاس دی ایکسټینډ ما تاسو ته ووایي څه ته ویل کېږي انهیرټ ته ویل کېږي. کلاس ا دا اولنی کلاس انهیرټ کوي د دې ډیټا دلته راوړي. نو دا پسې چل کې په رن ټایم کې خو دا ایرر نه ورکوي خو چې کله ته کمپایل کوې کمپایلر ټایم کې به دا ایرر ورکوي تا ته به وایي چې دا فاینل کلاس دی وروره د فاینل کلاس ډیټا زموږ سره دلته نشي اکسس کېدی ځکه چې فاینل ما تاسو ته ووایي چې هغه د هغې مثال یو کانسټنټ دی ته چینج کولی نشي ته اکسس کولی نشي بس سکیورټي لپاره یوز کېږي فاینل کلاس. باډي اف دی کلاس اوس چې کوم دی مونږ دوه خبرې کړې وې په اوله کې ګوره ته مونږ ګوره اول ډیکلیریشن وي د ډیکلیریشن کې مونږ موډیفایر وي کلاس او دا قصې مې اوس چې کوم دی باډي اوس باډي ته راځو. صحیح نه. No, all the code of the class just after its declaration of the class enclosed in curly braces. मतलब دا رګنه چې public class او BCS دا زموږ سره public کو دا class شو دا BCS یو نوم شو نه دینه بعد به موږ به دا باډي لیکو دا خبره دلته په تیوري کې کړل. هم څه درې قسمه سیکشن وي د باډي د کلاس. اوس کوم دی په دې باډي کې نن درې سیکشن وي کنه یو ته ویریبل ویل کی یو ته کنسټرکټر ویل کی یو ته میثډ ویل کی. کنسټرکټر ما تاسو ته وی مخکې به راشي ویریبلز او ټول به اوس مخکې راځي. Body of the class continues. Variable څه ته ویل کېږي it is the name of memory location. Variable هو تاسو ته پته لري یو memory location وي یو temporary memory location وي کوم چې په RAM باندې جوړیږي د یو ډیټا لپاره د یو خاص ټایم لپاره. How to declare variable. Variable موږ څنګه ډیکلیئر کوو نو د هغې موډیفایر لیکل دي. موډیفایر څه ته ویل کېږي تاسو ته ما ووایي پبلیک ته ویل کېږي پرایویټ ته ویل کېږي دې شیزونو ته ویل کېږي کوم چې په کلاس کې دننه وي هغه زموږ سره دا وي پرایویټ وي پروټیکټډ وي پبلیک وي دا زموږ سره وي. نو موډیفایر هغې ته ویلي ډیټا ټایپ زموږ سره څه دي انټیجر دی فلویټ دی سټرنګ دی کریکټر دی دا زموږ سره ډیټا ټایپس دي. ویریبل نیم زموږ سره مختلف نومونه کېدی شي ویریبل نیم زموږ سره مختلف نومونه کېدی شي تاسو ولې چې کوم دی. صحیح نه. دا اگزامپل دی ګورئ دا موډیفایر زموږ سره فار ایگزامپل پبلیک یې ښودی دی ډیټا ټایپس یې زموږ سره انټیجر یې ښودی دی انټو ویریبل نیم زموږ سره ای ښودی کاما چې څونه یې ښودی شي کاما په منځ کې لګوئ. باډي اف د کلاس کنټینیوز دا صحیح دا ډیټا ټایپس. اوس ډیټا ټایپ څه ته ویل کېږي اوس دا ډیټا ټایپ څه ته ویل کېږي دا موډیفایر خو موږ الریډي ووایي مخکې به هم د دې دپاره راشي خو خیر ډیټا ټایپ څه ته ویل کېږي. ډیټا ټایپ چې کوم دی ډیټا ټایپ specify the size and types of value that can be stored in an identifier. او ډیټا ټایپ زموږ سره څه کوي د ټایپس کار دا دی چې زموږ سره کم ویریبل ته ډیکلیئر کول غواړي فلویډ ډیکلیئر کول غواړي یا به صرف فلویډ
ډیټا یوز کوي زموږ سره سیو کوي انټیجر والا به انټیجر سیو کوي یوز کوي د دې نه علاوه سټرینګ به سټرینګ نو د دې ډیټا ټایپ زموږ سره هغه ډیفاین کوي سایز ډیفاین کوي د هغې لپاره او د هغې ټایپس ډیفاین کوي صحیح ده نور په دې کې څه نشته نو په جاوا کې مختلف قسم موجود دي په هغې کې زموږ سره دوه ټایپس زموږ سره یو دی پریمیټیو او یو ته ویل کېږي نان پریمیټیو پریمیټیو کې زموږ سره انټیجر وي کریکټر وي بولین وي بولین زموږ سره ټرو فالس زموږ سره شو کوي او فلوټینګ پوینټ او فلوټ ما تاسو ته ووایي نان پریمیټیو زموږ سره څه دي کلاسز دي انټرفیسز دي او ارې ده نو څه دی موږ زیات په پریمیټیو کې کار کوو په نان پریمیټیو کې چې کوم دی الریډي هغه کور کېږي کلاس څه ته وایي انټرفیسز څه ته وایي ارې څه ته ویل کېږي صحیح ده body of the class continues as some java 8 اوس زم چې کوم دی پریمیټیوز کوم ډیټا ټایپس دي دا غي دلته لیک دغه ډیټیل لیکلي دي چې ټایپس انټیجر دونه بایټ ځکه نسی شارټ دونه نسی لانګ نسی بایټ او دا هم سره مختلف قسمونه دي سیده ام سی کیوز د پاره وګورئ نور د کوم دی امپورټنت دومره نه دي 30 منټ ویډیو شو 13 سلایډونه اوکې body of the class continues a modifier for variable اوس دلته modifier ډیسکس کړی modifier څه ته ما تاسو ته already وی چې پنځه قسمه modifier پاغي د کلاس مګي د کوم modifier لګي هغه زم سره actually درې قسمونه دي کم دي یو ته پبلک ویل کیږي یو ته ابستریکټ ویل کیږي یو ته فاینل ویل کیږي اوس چې کوم د کلاس کې دنه د ویریبل سره یا د میثډ سره لګي هغه زم سره دالي پنځه قسمونه دي یو پبلک وی یا پروټیکټډ وی یا پرایویټ وی یا فاینل وی یا سټیټیک وی فاینل الریډي ویلې شوی دی پرایویټ پر ته ویم پروټیکټډ او پبلک هم تاسو پبلک مطلب دا دی کنه که ویریبل وی که میثډ وی که کلاس وی که هر څه وی دا پبلک ډیکلیئر شو مطلب دا دی چې دا پاره کې اکسس وی مخې ته ځوخه Okay, what is the public specifier in Java? دا ما تاسو ته وی چې ستوي په ایگزامپل کړی دی پبلکو کلاس ایډیشن زموږ سره یو ایډیشن کلاس واسطه کوډینګ ته اکچولی زموږ زیات فوکس په کوډینګ نه تاسو تیوري په خپل هم کته شي ګور کلاس زموږ یو کیورډ دی ایډیشن دا غي نه می خو دی پبلک دا غي موډیفایر دی هغه کې ګور دنه باړې ته چرانه نه ودی پبلک بیا واسطه دی ان دا غي ډیټا ټایپس دی add to number دو دی ولی یو نوم خو دی دغه والا add to number دا یو غټ نوم دی دا هم څه شي دی اکچولی د دې ځګینه والا د دې ځګي پوری دا هم سر څه شي دی دا هم سره تل کې میثډ دی پبلک خو دا به موډیفایر شو صحیح نه کې ونه نه دی بای ډیفالت دی آینټي د سر دا ډیټا ټایپ شو مطلب دا دی چې سب هم سر ریټرن کوي دا ته وایډو مغستی شي په دې ټایم کې سر ریټرن کوي نو هغه چې کوم دی انټي اغستی دی 8 چې کوم دی دا 82 نمبر دی ورې یو نیمه خو دی او دوه زم سره دا ویډیو واخلي دا ویډیو د کوم ځای نه دی د دې مین میثډ نه دی اوس په دې پوهه کما او ریټرن چې کوم دی مطلب دا دی دا زم سره یو ویډیو ریټرن کوي نو ګوره دې دغه نه والا د دې دغه نه والا د دې دغه پوری سوري د دې دغه نه والا د دې دغه پوری دا یو کلاس دی د دې دغه نه والا د دې دغه پوری دا بل کلاس دی اوس د دویم کلاس ته ګوري دا بر باندې وقفه کوي شي دا هم سره دویم کلاس ته بدی کې پبلک سټیټیک وایډ مین او سټرینګ دا مین میثډ دی ایډیشنز اوس د دې برني کلاس نه دی دا د کلاس نه دی خو چې کوم د ایډیشن دی د دې ابجیکټ دلته ډیکلیئر کړی دی ایډیشن یو ابجیکټ له یو نوم خو دی او بی جی دا ابجیکټ څه کار کوي په دې کې چې کوم ډیټا دا به اکسس کوي ایکوال ټو نیو کیورډ او د دې کلاس کوم نیم دی هغه دلته اکچولی کال کړی دی صحیح نه اوس د دې نه بعد چې کوم دی چې تا دا بر ډیټا دلته شو کول غواړي نو څه چلو شي د دې سرجی دې چل کړی دی چې ډېر زیات په ایډوانس تللی دی زه کوشش کوم چې تاسو پوه کړم زه په خپله پوه یم تاسو ډېره ګرانه ده که پوه شئ خو زما کوشش دی دلته خو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ فرنټ ایلن مطلب دا دی تا ته خو دلته ډیټا شو کوي صحیح ده دلته چې چل کړی دا ابجیکټ ډاټ ایډ ټو نمبر دو ایډ ټو نمبر دا چې چل کړی دی دا برنې د دې ځای نه ګوره دا ابجیکټ تا څنګه دا ابجیکټ ولیکو ډاټ ته ولیکو او ایډ ټو نمبر نو د دې ځای نه به دا کال شي صحیح ده دا به راشي دې ځای دا فنکشن دی دلته دوه ویډیوګانې ول ورکړي آرګومنټ کې دا یو ویډیو به راشي دا به په دې کې سیو شي دا بلې ویډیو به راشي دا په دې کې سیو شي صحیح ده اوس چې دا دوه ویډیوګانې یو ویډیو دا راغله 100 دلته راغله 1 دلته راغله صحیح ده دا ا دا ویډیو وا او د بی کې دا کم ویډیو دا 100 او 1 دا راغلي دلته به دا ایډ شي
ریټرن چې کوم دی دلته مونږ انټ اغستی انټ مطلب دا دی چې دا به څه ریټرن کوي چېرته به ریټرن کوي دې مین میتھډ ته به واپس ریټرن کوي چې کله ته object ډاټ ایډ 2 نمبر ولیکو دا دوه ویډیوګانې راغلي دا یو ویډیو دلته سیو شوه دا بل ویډیو دلته سیو شوه دا دواړه ویډیوګانې دلته جمع شوي او ریټرن a پلس b ته ولیکو نو د دې دواړو نمبرو به ایډیشن وشي کوم چې په دې کې وو کوم چې په دې کې وو او دا دواړه به ریټرن شي دا به ورکړي دا ریټرن به دا ویډیو چېرته ورکړي دې انټ لی به ورکړي دا انټ ډیټا ټایپس له ریټرن چې کوم ټایپس دی دې له به ورکړي انټو دا انټ په دا ویډیو راوالي واپس به راشي ښکته به را رواني صحیح ده د مین میتھډ ته به واپس ځان نه ورسوي کوم ځای کې ته به راشي د کوم ځای نه چې دا کال شوی او هغې ځای له به دا ویډیو ورکړي چې کله ویډیو ورکړي نو د دې سیسټم ډاټ او ډاټ فرنټ انډ مونږ لګولی دی مطلب دا دی دا به مونږ ته دلته ویډیو شو کړي امید ساتم چې په دې ځای کې به تاسو پوه شوي په دې سلایډ باندې او بس مخکې به ځو انشاءالله چې که تاسو پوه شوي هم نه دا ویډیو لږ د سر نه کوي بیا وګورئ انشاءالله پوه به شئ ښه اوس پروټیکټډ و مونږ دا هر څه قصه د پبلیک په باره کې وکړه اوس د پروټیکټډ access modifier is accessible within same package as well as to class date subclass u base class directly okay ګورم کنه چې څومره ویډیو شو 35 منټ سټیم نه ختم شو کوشش کوم یو 5 منټ نور وکړم پروټیکټډ د مسلسلي پروټیکټډ هم یو کیورډ دی څنګه چې پبلیک یو کیورډ و پبلیک کار سره چې په هر دقیقه کې اکسس ورکول پروټیکټډ کار دا دی که پروټیکټډ کیورډ زم سره د ویریبل سره راشي د میتھډ سره راشي د کلاس سره راشي د هر سره راشي دا غي کار بسوي چې هغه کلاس کې چې کومه ډیټا ده هغه په هغه کلاس کې اکسیسیبل وي صحیح ده او هغه ډیټا به په بل کلاس کې اکسیسیبل وي تھرو انهریټنس کنسپټ چې کله پروټیکټډ کیورډ د ویریبل سره ولګېدو او د میتھډ سره ولګېدو د دې دا مطلب دی چې دغه میتھډ او دغه ویریبل په دغه کلاس کې به هم اکسس وي او د دغه کلاس نه به بهر په بل کلاس کې اکسس وي خو په انهریټنس کوم چې موږ ایکسټینډ ټکی لګو دغه خبره دلته ده ها protected access modifier is accessible within same package مطلب دا دی چې په same package په یو فولډر کې به هم access وي په یو فولډر کې څه وي مختلف کلاسونه وي as well as to class date subclass u base class directly صحیح ده کوم چې د سره sub classes وي د base class نه directly directly هلته به هم access وي only the method and the data member can be declared as protected خو موږ څه چل کوو موږ methods او member method مطلب دا دی چې فنکشن او ممبر د مطلب دا دی ویریبل دا د سره مونږ وایي څه کوو پروټیکټډ ډیکلیئر کوو کلاس چې کوم دی ویریس کلاس او انټرفیس د مسه څه چې دا مونږ دغه نه ډیکلیئر کوو مطلب پروټیکټډ نه ډیکلیئر کوو دغه خبره کړل اوس دلته یو بل کلاس اغسته ګوره او دا پیکج دا پیکج دی پیکج 1 دا یو نومي خو دی ضرورت نشته یو فولډر دی اصل کې څه وګڼئ دا مونږ دلته تلتیسی نه لیکو دا اصل کې په کمپیوټر کې تکله په نت بین یا پس کې ته پروګرامینګ کې الته دا لیکل کېږي ضرورت نشته دی زه تاسو صرف وایم پبلیک کلاس لونګ صحیح ده دا پبلیک د مسه کیورډ دی کلاس د مسه کلاس شو د نوم کې خو په دې کې د مسه دنه پروټیکټډ یو کیورډ دی کوم چې د وایډو ډیبګو دلته کوم دی وای دا د مسه چلی دلته یو میتھډ دی صحیح ده میتھډ دی دا غي چې کوم دی سټرینګ د سره پاږي کې یو ارګومنټ دی دا سټرینګ د پاره دلته یو نیم خو دی نو سیسټم ډاټ او ډاټ فرنٹ الینو دلته چې کوم ډیټا راځي ای دلته جست ډسپلی کړل په دې میتھډ کې اوس دې ته دا کوم ډیټا راځي په ارګومنټ کې او د دې د سره ریټرن ټایپ نشته چې وایډ لګولې دی پروټیکټډ زماته ته وایي چې دا په دې کلاس کې ایکسس پیدا او بهرون اکسس کی صحیح ده دا د دې نه والا د دې پر یو کلاس شو د دې نه والا د دې پر د بل کلاس دا هم سره د دې نه بل کلاس شروع شو دا خو امپورټ کړی دا بل کلاس د دې دا کوډ او دا کوډ دې ته ضرورت نشته صحیح نه د دې نه والا د دې پر دا کوډ ضروري دی د دې نه والا د دې پوری او د دې نه والا د دې پوری پبلیک کلاس دا د یو بل کلاس غسته مین دا غي نو مخه و د ایکسټند مطلب دا چې دا بر کلاس د ځان سره دلته انهریټ کوي او لوګر په دې بر کلاس د نیم لګولې دی مطلب دا چې دا بر کلاس د ځان سره دلته انهریټ کوي بیا د دې کلاس باډي سٹارټ شي دلته
پبلک سټیټیک وایډ مین به خامخا وي په دې مین میتھډ کې صحیح ده او string دا هغه arguments is equal to sorry بیا braces start شو main اوس د دغه کلاس چې کوم دی دا دلته دې شی کړی دی کنه چې دا main دلته اصل کې دا ډاټا ایکسټند شوی دا مطلب دا دی د بره نه دلته راغلی دا نو ته ډایرکټ د دې کلاس ابجیکټ جوړ کو دا ډاټا په ایکسس کا دلته دې کړی چې main لګولې دی دلته یو ته هر یو نوم خو دی شي د ابجیکټ نیم خو دی صحیح ده لوګر خو دی ته هر څه خو دی شي دلته او بي جي کې دا از اکول ټو نیو کیورډ کې دا کیورډ او مینو اوس دغه چې کوم دلته کال شي اون دی اوس دغه ابجیکټ پته یوز کی او په دې بر کلاس کې کوم ډاټا دا پروټیکټډ ډیکلیئر شوی دا به تاسو اکسیسیبل وي په دې کلاس کې کا پبلک ته هم به اکسیسیبل وي کا پروټیکټډ هم به اکسیسیبل وي او پرایویټ باندې وي اکسیسیبل یاد ساتئ هغه مخکې راځي نو لوګر دغه ابجیکټ یوز کړی د دې کلاس دا کوم ابجیکټ چې مونږ ډیکلیئر کړو د مین ولې د مین ځکه چې دا بر کلاس د موږ سره اډر دلته ایکسټند شوی دی دا ډیبګ اوس د دې بر کلاس چې کوم دا میتھډ دی د دې دغه نواله دا ټوټل میتھډ دی کنه دا غیا نوم لیکل دی او الته چې دلته د موږ سره ارګومنت اخلي په مین کې کوم چې موږ سره دا ارګومنټ سیکشن دی نو سټرینګ یو ډیکلیئر کړی د دې دغه نه په موږ سره دا والی هلو فرام مین مطلب دا د موږ یو ویډیو ته دلته ولیکل او دم کال کو نو دا چې کله دلته کال شي لوګو دا ډیبګ ولیکل دا به ډایرکټ راشي دی خو د بر کلاس ته چې کله دا راشي دلته برابر سي دا به ګوري چې سټرینګ دی او د لاندې نه سټرینګ را پاس شوی دی دلته به ځان سره کیږي چې کله دا دلته کیږي دا به دلته دننه راشي چې دننه راشي دلته موږ لګولې سیسټم ډاټ اوټ ډاټ فرنٹ اند او ډیبګ لاین مطلب دا ډبل کوټ کې تصدیق کې لیکلی شي کنه پلس مطلب دا دی چې کنکټینیشن کده دې سره دا یو ځای ولیکا چې کله سره ولیکي په دې کې هم دا ډاټا ور کړی دا هلو فرام مین دا برابرلی دیتا دا به ورکی دیلا نو دلته چې کنه دای شو کړل اکچولی صحیح ده نور په دې کې څه نشته دلته بیا غیر دا موجود دی ډیبګ لاین هلو فرام مین اوس مخکې زه پرایویټ موډیفایر څه ته ویل کېږي پرایویټ اکسس موډیفایر صحیح ده private access modifier ګوره وپېژنئ که نه only the method and the data member can be declared as private whenever class or interface cannot be declared private اوس پبلک ما تاسو ته وایي چې په هر دقیقه کې اکسس ورکوي پروټیکټډ په هر دقیقه کې اکسس ورکوي خو په انهریټنس په ذریعه باندې صحیح ده انهریټنس نه بغیر هغه اکسس نه ورکوي پرایویټ څه کار دی پرایویټ دا کار دی چې صرف او صرف په کلاس کې دننه چې کم میتھډ دی ویریبل دی هر څه دی هغه تا پرایویټ ډیکلیئر کا مطلب دا چې دا به اونلی په دغه کلاس کې اکسیسیبل وي آوټ سایډ به دغه کلاس نه وي اکسیسیبل دا پرایویټ کار دی نو وایي چې دلته څه وایي چې اونلی دی میتھډ مطلب فنکشنز او د ډیټا ممبر څه ته ویل کېږي ویریبل ته ویل کېږي دا مونږ څه کوو کین بي ډیکلیئر ایز پرایویټ دا مونږ پرایویټ ډیکلیئر کوو او د دې نه علاوه کلاسونه یا انټرفیس چې کوم دی دا مونږ پرایویټ نه ډیکلیئر کوو صحیح ده دا خبره دلته کړې نو پبلک یو کیورډ دی ما تاسو ته ویډیو کلاس د مونږ سره کلاس دی ډیټا د ویل نیم خو دی دلته بریسز شو پرایویټ دا د مونږ سره سټرینګ د مونږ سره یو زموږ سره کلیکشنز ظاهري ده ورډزو دپاره صحیح ده نو سټرینګ زموږ سره هغه شو د هغې یو نیم ایښودی هغه زموږ سره پرایویټ ډیکلیئر کړی دی پبلک سټرینګ صحیح ده نو دا زموږ سره یو پبلک سټرینګ دلته اوس یو میتھډ ډیکلیئر کړی دا یو میتھډ دی اکچولي یو دا میتھډ دی یو دا میتھډ دی دا دوه میتھډ دي اوس د دې میتھډ کار سره دا مین میتھډ ته ډیټا ریټرن کوي ولې ریټرن کوي دې کې سټرینګ لیکلی چې کله هم د مطلب د میتھډ د نیم نه مخکې یو وایډ نه علاوه څه شی راغی د دې مطلب دا دی چې دا به ریټرن کوي څه ډیټا صحیح ده نو دا څه ډیټا ریټرن کوي نو زموږ سټرینګ دلته لیکلی دی سټرینګ ریټرن کوي ګیټ نیم و دلته تار څه نیم ایښودی شي مطلب انفوټ و د آوټپوټ څه شی ورکېږي که نه د دې څه ارګومنټ نه اخلي او دلته کوم دی دا د دې باډي شروع شي د دننه څه ریټرن کوي نو ریټرن ټکی به خامخا لیکي چې مین میتھډ ته څه ریټرن کوي نو ریټرن او په دې کې دس ډاټ نیم یې لیکلی دی خو دلته که ته دس ونه لیکي که نه او دا نیم تش ولیکي هم دا کار کوي ما چک کړی دی صحیح ده نیم به ولیکي او هېڅ ته به دا نیم به دلته ریټرن شي خو دې ته به ډیټا راځي څنګه پوه کوم پبلک وایډ ګیټ سیټ نیم
دلته کوم دی set name مطلب دا دی کنه public void set name دلته یو بل فنکشن اغستی دی هغه دې name ته ویلیو اساین کوي څنګه ورته اساین کوي public void set name صحیح ده او دې ته د دې ریټرن ټایپ سره void دی مطلب دا دی څه ریټرن کوي نه اخلي به خامخا په ارګومنټ کې نو هغه زموږ string اخلي او د هغې name صحیح ده مطلب string اخلي که نه نو هغې له مونږ یو بل نوم ایښودی دی اوس چې کوم دی دلته دا سرجلي کړی دی خو دلته که دا تاسو داسې ولیکئ هم کار کوي ما چک کړی دی تاسو صرف داسې چل وکئ که نه دلته دا غلطي شوې ده سرجي نه راته ښکاري دا داسې کار نه کوي دلته دا کم ان مطلب دلته څه شی ولیکئ نیم په ځای ان ولیکئ څه شی ولیکئ نو هغه څه به وکئ دې نیم ته اساین کول دي نو چې دې ته اساین کوي نو دغه نیم از ایکول ټو او دلته ان به ولیکئ نو دا ویډیو به راشي ښکته نه دې ته دې نیم ته به اساین شي دلته به څه شي هغه به ویډیو دقې نیم له ورکړي اوس دلته یې څه ځای کړی دغه نیم یې ریټرن کړی ښکته نو دلته یو بل کلاس اخیستی دی اوس پوه کوم د دې نه دلته څنګه راځي او دلته دی او دا څه حساب کتاب روان دی ګوره پبلیک کلاس مین دلته یو مین کلاس دی او د هغې کې یو مین میتھډ ډیکلیئر دی په دې خو پوهیږئ که نه دلته یې وله ګوره ابجیکټ اخیستی دی کوم کلاس یې ابجیکټ اخیستی ګوره ورته ډیټا د دې بره کلاس نیم یې یوز کړی دی او د هغې دپاره ابجیکټ ډیکلیئر کړی ولې د هغې دپاره ډیکلیئر کړی دی وجه دا ده چې موږ هغه دلته ایکسټینډ کړی نه دی انهریټ کړی هم نه دی هلته ډایرکټ د هغې هر څه یوز کوو نو ډیټا از ایکول ټو ډي مطلب ابجیکټ ول هغه از ایکول ټو نیو ډیټا او د موږ سره دلته کال شوی غوندې دی نو ډي ډاټ سیټ نیم ډي ډاټ سیټ نیم مطلب دا دی که نه دلته چې کوم دی ډي ډاټ سیټ نیم دلته یې د ډي ډاټ سیټ نیم او دلته یې چې څه ارګومنټ پاس کړی نو دا ډیټا به د دې ځای نه لاړه شي چې به روانې دلته به راشي دلته ګوره چې کوم دی دا زموږ سره ارګومنټ اخلي او دلته دا ارګومنټ پاس کړه سیټ نیم دا سیټ نیم والا دی صحیح ده او دا یې ابجیکټیو دی ډي ډاټ سیټ نیم دا ډیټا به راشي دې ځای ته چې دې ځای ته راشي دې نیم کې به د موږ سره دا پروګرام یې سیو وي په دې نیم کې دا نیم به ولګي دلته به دا نیم موجود وي دلته به دا ویریبل موجود وي دلته خو دلته سر نه دی ورکړی غلطي کړله دې نیم ته به دلته اساین شي دا نیم به راولي دلته به څه ویلیو موجود دلته ته هر څه نیم ایښودی شي خو نیم به سیم نه ږدي ځکه چې ایرر ورکوي دلته هم نیم او دلته نیم ایرر بیا ورکوي هغې لپاره نور تکنیک شته دی خو هغه زه په دې ټایم کې ایکسپلین کولی نه شم دلته دا په دې کې څه ډیټا وي هغه هغې نیم ته اساین شي نو دلته زموږ اصل کې موږ انیشیلایزیشن وکړو د ډیټا اوس دغه نیم چې کوم دی دا د مین میتھډ ته واپس ډیکلیئر کوو مطلب کال کوو یې نو هغې دلته یې کړی چې سیسټم ډاټ اوټ ډاټ فرنټ او ډي دغه ابجیکټ یې بیا یوز کړی ډاټ ګیټ نیم مطلب دا دی چې ما ته دلته هغه نیم شو کا نو څه چېرې کړی دی چې دا ډي ډاټ ګیټ نیم کال شي دا به راشي دا به دې ځای ته راشي ګیټ نیم ته نو دلته یې نیم ته کوم ویډیو سین شي به هغه به دلته ریټرن کړي دس ډاټ نیم یا تش نیم چې ولیکي ریټرن او دلته به سټرنګ په دې سټرنګ به دا ریټرن کړي دلته کوم نیم دی دا به دې سټرنګ نه ورکړي دا سټرنګ به راشي واپس به دې ځای ته راورسوي دې ځای ته او دلته به هر څه شو شي نو په دې ځای باندې دا ویډیو سټاپ کوم او انشاءالله ګورو که نه سبا له په دې باندې نور کار وکړو کوشش کوم 17 سلایډونه مې وکړل 17 خو شافاتې دي او کورس چې کوم دی کم از کم یو نیمه ګنټه خو به لږې په دې ټول کورس باندې نو ګورو که نه کوشش مې دا دی چې تاسو پوه شئ انشاءالله